حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. سناتے رہے سناتے رہے. نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی یاد میں بنگلور میں منہاج القرآن شعبہ خواتین کے تحت 10 روزہ مجالس کا انعقاد عمل میں آیا. جی ہاں دوستو، یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں یاد حسین کا، غم حسین کا، کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا. عالمی شہرت یافتہ عالم دین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سرپرستی میں قائم منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تحت ہر سال محرم کی مناسبت سے دنیا بھر میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. بنگلور میں پہلی مرتبہ 10 روزہ خصوصی مجالس خواتین کے لیے منعقد کیے گئے تھے. 1 محرم سے 10 محرم تک ہوئے ان مجالسوں میں عالمہ و خواتین نعت خواں نے شرکت کی اور واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی. معروف عالم دین منہاج العلماء کونسل کے ریاستی صدر مولانا ذوالفقار علی خان کے خطاب نایاب سے تمام خواتین کو استفادہ کرنے کا موقع ملا. یوم عاشوراء کی مناسبت سے کئی خواتین نے روزوں کا اہتمام کیا تھا، لہذا تمام روزہ داروں کے لیے افطار کا انتظام یہاں کیا گیا. کئی خواتین نے کہا کہ انہیں پہلی مرتبہ واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا کو تفصیلی طور پر سننے کا موقع ملا. دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، عام طور پر مرد حضرات کے لیے دینی پروگراموں میں شرکت کے مواقع اکثر ملتے رہتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام سے خطابات سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن خواتین کے لیے اس طرح کی محفلیں، اس طرح کے مجالس کافی کم منعقد ہوتی ہیں. لہٰذا منہاج القرآن انٹرنیشنل بنگلور نے پہلی مرتبہ صرف اور صرف خواتین کے لیے محرم کی 10 روزہ مجالس کا اہتمام کیا اور یہ پیغام دیا کہ خواتین نے بھی کربلا کے واقعے میں اہم رول ادا کیا ہے. اسلام کی بقا اور اسلام کی ترقی میں، اسلام کی سربلندی میں خواتین نے بھی اہم رول ادا کیا ہے اور موجودہ دور میں بھی خواتین اسلام کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. فرمایا وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں ہے. یہ منہاج القرآن وومنس لیگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. یہاں انفینٹری روڈ پہ ہمارا سینٹر ہے. الحمدللہ 10 روز سے یہ پروگرام چل رہا تھا. بہت عالی اس پہ کامیابی کے اس میں پہنچا ہے. الحمدللہ آج آخری دن تھا تو ہم نے سب مل کر روزہ افطاری کا پروگرام بنایا ہے. یہ حق اور باطل کی لڑائی جو حضرت امام حسین عالی مقام کا جو رتبہ تھا وہ بتایا گیا تھا. جس مقصد سے کیا ہے اس کو ہم سامنے لانا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہم اپنے حد تک ہم کھانے اور پہننے کی اتنے تک ہم نے رکھ لیا ہے. امام حسین علی مقام کا جو مقام ہم نے دینا چاہیے تھا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے. تو یہ کچھ اشعار کی طرح سے ہم کہنا چاہیں گے. خودی نے دل سے پوچھا کہ بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑائی جنگ بھی حسین میں یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ 10 دن ہم لوگ مجلس سجائے بیٹھے تھے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں اپنا سارا خاندان شہید کر کے بھی انہوں نے نماز کا پیغام ہماری امت کو دیا ہے اور اپنا سارا قربان کر کے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر کے انہوں نے نماز کا پیغام ہماری امت کو انہوں نے دیا ہے. لیکن آج کی امت نہ جانے محرم کو کیوں دوسری اینگل میں لے کے چلی جا رہی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے. سب سے پہلے میں تہ دل سے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس محفل میں
उन 10 दिनों में शरीक हुए। माशाल्लाह इन तमाम बच्चों में जो हमारे मिन्हाजुल कुरान के मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी तरफ से मनक़िबत अपनी तरफ से पढ़े और सलाम पढ़े और बहुत सारे नात पढ़े। इसके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इस साल जो है ये प्रोग्राम पहली मर्तबा हमारी ख़वातीन की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ। मिन्हाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया विमेंस विंग की तरफ से प्रोग्राम के ज़रिए माशाल्लाह बहुत सारी बातें वाक़यात करबला के हमें मालूम हुई। माशाल्लाह मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब के बहुत पुरनूर तकरीरों से हम तमाम आगाह हुए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह उन्हें भी बहुत सारी नेमतों से नवाजे और जो बच्चा इनमें हिस्सा लिए हैं अल्लाह उनके नसीबा बुलंद करे और उनकी तमाम दीनी दुनियाई तमाम ख्वाहिशात पूरे करे। माशाल्लाह आइंदा साल इंशाल्लाह और ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमें करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि बहुत सारी ख़वातीन और इस प्रोग्राम में शामिल होंगी और जिसे बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं थी करबला के दिल दहल जाता है जब ये वाक़यात सुनते हैं। तो अल्लाह ताला इन तमाम ख़वातीन को तौफ़ीक़ दे कि इस महफ़िलों में आप जमा हों और इसका मतलब पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। मैं डॉक्टर आसिया बेगम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विमेंस लीग। नायाब समंजर है करबल की ज़मीं पर एक नायाब समंजर है। एक सिमत हजारों है, एक सिमत बहत्तर है। एक सिमत हजारों है, एक सिमत बहत्तर है। फिर हाल यज़ीदी में क्यों खौफ है बगदर है। फिर हाल यज़ीदी में क्यों खौफ है बगदर है। मैदान में निकला जब, मैदान में निकला जब वो सिबत पैगंबर है। अल मदद या पंजतन, 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 अल मदद या ज़ैनब ने देखा, तड़प कर आ गई, कहा भाई अगर कोई भी नहीं है तो बहन तो है ना, सब कुछ करेगी। तैयार किया, घोड़े पर बैठ गए, बहन चली गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपने घोड़े को एड़ा लगा, ये आगे चलने के लिए आगे चले, लेकिन घोड़ा नहीं चलता। आपने उसकी लगाम खींची, फिर आगे नहीं बढ़ता। तीसरी मर्तबा आपने उसको मारा, फिर आगे नहीं बढ़ता, नीचे की तरफ मुंह करता है। आपने नीचे की तरफ देखा, देखा तो वो सकीना कितनी छोटी बच्ची थी, घोड़े के कदमों से लिपटी हुई और अपनी नन्ही जुबान से कहती थी, ये घोड़े उधर ना जाना। भाई अली अकबर गए, कोई वापस ना आया, और हजरत कासिम गए, वो वापस ना आए, कोई वापस ना आया। मेरे बाबा जान को लेके जाएगा तो यकीनी तौर से वो भी वापस ना आएंगे। फिर मुझे बेटा कहने कौन पुकारेगा, कौन सीने पे रखकर मुझे सुलाएगा। हजरत इमाम हुसैन उतरे, बच्ची को गोद में लिया, चूमा, हजरत ज़ैनब को आवाज दी, इरशाद फरमाया, ज़ैनब सकीना को ले जा, मैं तो जा रहा हूं, इसको यतीमी का एहसास ना होने देना, इसको रोने ना देना। सैयदा ज़ैनब कर्ब के आलम में रो पड़ी और कहा, भाईजान आज सिर्फ सकीना ही नहीं यतीम हो रही है, हम सब यतीम हो रहे हैं। यहां हमारा कौन सा सहारा है, कौन है जो हमें सहारा देगा। आप बच्ची को तो लेकर चली गई। सीधा हजरत इमाम हुसैन पहुंचे, आपने क्या है तमाम हुज्जत किया, खुतबा दिया, उन लोगों को बताया, बहुत से लोगों को जहन्नम वासिल किया, बहुत से लोग मरे। चारों तरफ से लोग इकट्ठे होकर यकबार की सैयदना हजरत इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। आप ताब ना ला सके। उस वक्त आपकी उम्र 55 साल 5 महीने, 55 years 5 months, 55
55 साल 5 महीने 5 दिन की थी। ऐसा नहीं है कि बहुत बुढ़ापा आ चुका। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब घोड़े से नीचे आ गए फिर तो गौगा हो गया, लोग तोड़ने लगे। शिम्र ज़िलजोशन या खोला बिन यसीब, ये लोग बढ़े, गर्दन काटना चाहते थे। सैयदना हजरत इमाम हुसैन के जिस्म में रूह बाकी थी। आपने उसकी सूरत को देखा, पूछा दिन क्या है? कहा जुमा। वक्त कौन सा है? नमाज का। सोचे सही जान जा रही है, लोग शहीद कर रहे हैं, लेकिन नमाज की अपनी फिक्र है, नमाज की। और उसकी सूरत को देखा तो उसकी सूरत पर सफेद दाग थे। आपने इरशाद फरमाया, सच फरमाया मेरे नाना जान ने कि मैंने देखा है कि कोई कुत्ता मेरे अहले बैत के खून में मुंह डाल रहा है। आज 50-55 साल के बाद वो मुस्तफा का ख्वाब पूरा हुआ, उसकी ताबीर आज मैं देख रहा हूं कि ये कोढ़ी कुत्ता हमारे खून में मुंह डाल रहा। पूछा कौन सा वक्त? नमाज का वक्त। सजदे में सर रख दिया, ऐसी हालत में कि सारा जिस्म तीरों से छलनी, उठ के बैठने की ताकत नहीं है, सजदे में सर रख दिया, नमाज अदा करता है। और वो भी सारी दुनिया वुजू करती है पानी से, हुसैन ने खून से वुजू किया है और नमाज जुमा अदा कर रहा है। खड़े थे जालिम जो तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। खड़े थे जालिम जो तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। और लगता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उस मंजर को हुसैन की जुबान में ये कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल, कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। को जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। सिराग गुंबद खजरा सलाम कहता है। चमन का हर गुलगुंचा सलाम कहता है। या हुसैन अस्सलाम, या हुसैन अस्सलाम, या हुसैन। मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनको धोखे से कूपे बुलाया गया, जिनको धोखे से कूपे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया।
गया, जिंदगी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिसने हक करबला दे अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, भरता भर ये सुपर्द खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन सलाम, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन.